یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کراچی کو روشنیوں کا شہر کہتے ہیں اور لاہور زندہ دلوں کا شہر ہے۔ ممبئی کو خوابوں کا شہر کہتے ہیں تو پیرس خوشبوؤں کا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں مسجدوں کا شہر کون سا ہے؟ ترکی کے عظیم شہر استنبول کو مسجدوں کا شہر کہتے ہیں۔ سن 1453 میں مسلمانوں نے اس عظیم شہر کو دریافت کیا اور اسے اسلامبول یعنی اسلام کا شہر کہا جانے لگا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ہر پہاڑی پر ایک عظیم مسجد تعمیر ہوتی چلی گئی اور آج صرف استنبول میں ہی نہیں بلکہ ترکی کے دوسرے بڑے شہروں میں کئی بڑی اور اہم مسجدیں موجود ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ترکی کی انہی مشہور، خوبصورت اور بہترین مسجدوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اور ہاں، اب یہ سلسلہ ترکی تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ آپ کو دنیا کے دوسرے ملکوں کی تاریخی اور اہم مسجدوں کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں ایک ایسی مسجد سے جس نے ایک ایسے طرز تعمیر کو جنم دیا جو آج تک موجود ہے۔ آج بھی ترکی اور دوسرے ملکوں میں بننے والی مسجدوں میں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس مسجد کی تاریخ بہت طویل ہے اور متنازع بھی۔ یہی سب مل کر اس مسجد کو ایک خاص عمارت بناتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں آیا صوفیہ کی۔ آپ کو شاید سن کر حیرت ہوگی کہ آیا صوفیہ کی تعمیر اصل میں سن 360 عیسوی میں شروع ہوئی تھی۔ یہ مشرقی رومن امپائر یعنی بزنطینی سلطنت کے سب سے بڑے گرجے کے طور پر بنائی گئی تھی۔ البتہ اس کی موجودہ عمارت 537 عیسوی میں مکمل ہوئی، یعنی لگ بھگ 1500 سال پہلے۔ ذرا تصور کیجئے یہ اس زمانے میں کتنا بڑا شاہکار ہوگی۔ تقریباً 1000 سال تک یہ دنیا کا سب سے بڑا گرجا بنی رہی۔ پھر سن 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ یعنی کانسٹینٹینوپل کو فتح کر لیا۔ پھر نہ صرف شہر کا نام بدلا بلکہ یہ سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بھی بن گیا۔ سلطان نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا اور یوں یہ استنبول کی مرکزی جامع مسجد بن گئی۔ مرکزی عمارت کے گرد مینار کھڑے کیے گئے جہاں سے دن میں 5 وقت اللہ کی کبریائی کا اعلان ہونے لگا۔ قبلے کے رخ پر ایک ممبر کا بھی اضافہ ہوا اور یوں اس خوبصورت جگہ سے حقیقی معبود کی عبادت ہونے لگی۔ مسجد آیا صوفیہ کا گنبد 32.5 میٹر ڈایا میٹر یعنی قطر کا ہے اور زمین سے 55 میٹر یعنی 180 فٹ بلند ہے۔ میناروں کی اونچائی 60 میٹر سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک مینار سلطان محمد فاتح کے دور میں ہی بن گیا تھا جہاں سے 5 وقتہ اذان دی جاتی تھی۔ یہ مینار سرخ اینٹوں سے بنایا گیا تھا اور آج بھی باقی تمام میناروں سے مختلف نظر آتا ہے۔ بعد میں ایک مینار بایزید ثانی کے دور میں بنایا گیا اور آخری 2 سلیم ثانی کے عہد میں مکمل ہوئے۔ یوں مسجد کے چاروں مینار کھڑے ہوئے اور ان چاروں سے بیک وقت اذان دی جاتی تھی۔ آیا صوفیہ میں 1931 تک نماز پنجگانہ ہوتی رہی لیکن پھر مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت نے مسجد کو بند کر دیا۔ 4 سال بعد 1935 میں اسے صرف ایک عجائب گھر کے طور پر دوبارہ کھولا گیا۔ یہ ترکی کا سب سے بڑا اور مشہور ترین سیاحتی مقام تو بن گئی لیکن ایسی جگہ جہاں صدیوں تک اللہ کی بڑائی بیان ہوتی رہی اس کا یکدم عجائب گھر بن جانا بہت افسوسناک تھا۔ ترکی کے اسلام پسندوں نے بہت کوششیں کی کہ آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنایا جائے لیکن نہ ان کے پاس اختیار تھا اور نہ اقتدار، اس لیے عملاً تو کچھ نہیں ہو سکا۔ بالآخر 2020 میں ایک عدالت نے آیا صوفیہ کو عجائب گھر بنانے کے 1934 کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا اور یوں آیا صوفیہ کی مسجد کے طور پر بحالی کی راہ ہموار ہو گئی۔ 24 جولائی 2020 وہ تاریخی دن تھا جب آیا صوفیہ میں 86 سال بعد پہلی بار نماز ادا کی گئی۔ یہ نماز جمعہ کا ایک روح پرور اجتماع تھا جس میں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان اور ان کے وزیروں اور مشیروں کے علاوہ ہزاروں عام مسلمانوں نے بھی شرکت کی۔ اب آیا صوفیہ میں 5 وقت نماز ہوتی ہے لیکن دیگر اوقات میں یہ ہر مذہب کے ماننے والے افراد کے لیے کھلی رہتی ہے۔ اب تو اس پر داخلے کا ٹکٹ بھی ختم کر دیا گیا ہے، یعنی کوئی بھی شخص اب آیا صوفیہ کو مفت میں دیکھ سکتا ہے۔ یہ ہے سلطان احمد مسجد۔ دنیا اسے نیلی مسجد کے نام سے جانتی ہے کیونکہ اس کے اندر نیلے رنگ کی 20,000 خوبصورت ٹائلوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ مسجد 1616 میں سلطان احمد اول کے دور میں تعمیر ہوئی اور اگر اسے عثمانی طرز تعمیر کا اعلیٰ ترین نمونہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ 5 بڑے اور 8 چھوٹے گنبد اور 6 مینار، اتنی عظیم عبادت گاہ اپنے زمانے میں کوئی نہیں ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ تب 6 مینار صرف مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں تھے۔ جب سلطان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ کسی مسجد میں مسجد حرام سے زیادہ مینار کیسے ہو سکتے ہیں، اور پھر انہوں نے مسجد حرام میں 7ویں مینار کا اضافہ بھی کروا دیا تھا۔ ویسے احمد اول پہلے عثمانی سلطان تھے جن کے نصیب میں میدان جنگ میں کوئی بڑی فتح نہیں آئی، لیکن انہوں نے اس مسجد کے ذریعے اپنا نام تاریخ میں امر کروا دیا اور جب تک یہ مسجد موجود رہے گی سلطان احمد اول کا نام بھی زندہ رہے گا۔ اس مسجد کا گنبد 43 میٹر یعنی 141 فٹ اونچا ہے، جبکہ ڈایا میٹر یعنی قطر 23.5 میٹر ہے۔
मतलब 77 फुट से भी ज्यादा। इसके मीनारों की ऊंचाई 210 फुट है, जो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से नजर आते हैं, और अगर इन पर चढ़ जाएं तो शहर के दूर दूर के नज़ारे हो सकते हैं। नीली मस्जिद में 10,000 नमाजियों की गुंजाइश है और ये आज भी बहुत मशहूर और मकबूल है। दुनिया भर से लोग ये मस्जिद देखने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि 2006 में कैथोलिक चर्च के पॉप बेनेडिक्ट भी इस मस्जिद के दौरे पर आए थे। तारीख में ऐसा महज दूसरी मरतबा हुआ कि पॉप ने मुसलमानों की इबादतगाह में कदम रखा हो। सल्तनत उस्मानिया के सबसे मशहूर मेमार सनान पाशा थे और उनका सबसे बड़ा शाहकार थी ये सुलेमानिया मस्जिद, जिसे बनवाया भी सबसे अजीम सुल्तान ने ही था, सुल्तान सुलेमान आलीशान ने। 1557 में बनने वाली इस मस्जिद के गुंबद की ऊंचाई 174 फुट है, जबकि मीनारों की तादाद 4 है। 2 बड़े मीनार 249 फुट बुलंद हैं और 2 जरा छोटे मीनार 209 फुट के हैं। सुलेमानिया मस्जिद को तकरीबन 450 सालों तक शहर की सबसे बड़ी मस्जिद होने का एजाज़ हासिल रहा, यहाँ तक कि 2019 में चामलीजा मस्जिद को ये एजाज़ मिल गया, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। बहरहाल मस्जिद सुलेमानिया के करीब ही सुलेमान आलीशान और उनकी मशहूर मलका खुर्रम सुल्तान के मज़ारात वाक़ हैं। शहजादी महर माह सुल्तान और बाद में आने वाले 2 सुल्तानों सुलेमान सानी और अहमद सानी की कब्रें भी यहीं हैं। ये इस्तांबुल के अहम तरीन मकामात में से एक है और शहर में आने वाले टूरिस्ट सुलेमानिया मस्जिद भी ज़रूर जाते हैं। अगर आपको पुराना उस्मानी तर्ज तामीर देखना है, यानी इस्तांबुल की फतह और आया सोफिया के तर्ज तामीर का असर पड़ने से पहले का, तो आपको तुर्की के शहर बोरसा जाना पड़ेगा। ये वही शहर है जो एक ज़माने में उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद है जामिया मस्जिद बोरसा, जिसे मुकामी ज़बान में उलू जामिया कहते हैं। ये मस्जिद उस्मानियों के चौथे सुल्तान बायजीद अव्वल ने तामीर कराई थी। तामीर 1399 में मुकम्मल हुई और आज भी ये शहर के मरकज में पूरी शान और शौकत के साथ खड़ी है। बायजीद अव्वल तारीख में बायजीद यलदरम के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने 1396 में मोरका निकोपोलिस में यूरोप की बड़ी फौज को हराया था और इसी कामयाबी की याद में उन्होंने शहर में ये मस्जिद बनवाई थी। उलू जामे के छोटे बड़े 20 गुंबद हैं और मीनारों की तादाद 2 है। मस्जिद 3000 मुरब्बा मीटर से ज्यादा के रकबे पर फैली हुई है और इसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश है। इस मस्जिद की सबसे खास बात यह है कि इसमें मौजूद खत्ताती के आला तरीन नमूने हैं, जिनकी वजह से इसे खत्ताती का अजायब घर भी कहते हैं। मस्जिद की मुख्तलिफ दीवारों और सतूनों पर कुल 192 नक़ूश मौजूद हैं। उस जमाने के 41 बड़े खत्तातों के बनाए गए 87 नमूने भी यहाँ लगाए गए हैं। इनमें कुरान मजीद की आयात, अहादीस, अस्माए हुस्ना और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों की खत्ताती शामिल है। अब तक हमने जिन मसाजिद का जिक्र किया है वो सब कदीम मस्जिदें हैं, बल्कि सदियों पुरानी हैं। असल में 1922 में उस्मानी सल्तनत के खात्मे के बाद तुर्की में जमहूरियत के नाम पर सेक्युलरिज्म अवाम पर थोप दिया गया। जबर के इस दौर में मस्जिद की तामीर की हौसला शिकनी की जाती थी। इस्लाम पसंदों ने इस जबर के खिलाफ बड़ी लंबी जिद्दोजहद की, यहाँ तक कि चंद रहनुमाओं को फांसी तक दे दी गई। कुछ को तो सियासत से ही बेदखल कर दिया गया। पाबंदियां लगा दी गईं, लेकिन ईमान का नूर कभी बुझता नहीं, चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे। बिलाखिर जब इस्लाम पसंदों को तुर्की में इक़्तिदार नसीब हुआ तो उनकी एक ख्वाहिश ये भी थी कि एक अजीम मस्जिद बनाकर तुर्की को उसके माजी से जोड़ें। इस्तांबुल की चामलीजा मस्जिद गोया उसी ख्वाब की ताबीर है। 2019 में मुकम्मल होने वाली ये मस्जिद तुर्की की किसी भी दूसरी मस्जिद से ज्यादा बड़ी और शानदार है। 11 करोड़ डॉलर्स की भारी लागत से बनाई गई चामलीजा मस्जिद में छोटे बड़े कुल 70 गुंबद हैं, जिनमें मरकजी गुंबद की ऊंचाई 236 फुट है। 6 मीनार 351 फुट तक बुलंद हैं। मस्जिद में 63,000 नमाजियों की गुंजाइश मौजूद है। ये एक मेगा प्रोजेक्ट था जिसके लिए सरमाया तुर्की की हुकूमत ने फराम किया। मस्जिद का इफ्तिताह 3 मई 2019 को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने किया। मजेदार बात यह है कि इस्तांबुल की तकरीबन तमाम ही मशहूर मस्जिदें शहर के उस हिस्से में वाक़ हैं जो यूरोप में आता है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बर्र-ए-आज़मों पर वाक़ है। इस्तांबुल के बीच से आबनाए बास्फोरस गुजरती है जो शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। मशरकी हिस्सा एशिया में है और मगरबी हिस्सा यूरोप में। शहर का पुराना हिस्सा यूरोप में वाक़ है। उस्मानी सुल्तानों के महल्लात से लेकर तमाम बड़ी मस्जिदें तक सब इसी इलाके में है। लेकिन तुर्की की मौजूदा हुकूमत ने शहर की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने के लिए एशियाई हिस्से का इंतखाब किया। ये उस्मानियों के तर्ज तामीर के मुताबिक ही बनाई गई है। इसमें जदीदियत के नाम पर कोई ऐसी चीज शामिल नहीं की गई जिससे ये मस्जिद के बजाय कुछ और लगे। ऐसा लगता है कि हुकूमत अवाम को अपने माजी से जोड़ना चाहती है, तोड़ना नहीं। चामलीजा मस्जिद पूरी आन बान शान के साथ शहर इस्तांबुल के कल्ब में मौजूद है और उसके ऊंचे मीनारों से बुलंद होती अल्लाह अकबर की सदाएं बर्र आज़म के पार चली जाती हैं। दुआ है कि ये फजाएं इन आवाज़ों से हमेशा गूंजती रहें।
امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور یاد رکھیں کہ ہم دنیا کے مختلف ملکوں کی مشہور مسجدوں کے بارے میں بھی معلومات دیں گے. اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط تھی. آپ کی ہمت افزائی سے ہی آگے بڑھنے کا حوصلہ ملے گا. تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.